The end of this academic year of first year and second year students. So I am very happy, and also at this, maybe some of you are happy and some of you are unhappy, and sweet heart moments, that is sadness and joy moments that you are experiencing. Though it is a short time, but it is a valuable time of 2 years here. Some of you are 2 years and some of you are 1 year and some of you are even they studied here long years. So now I welcome our staff to conduct this program. Good evening, dear respected sisters and my dear colleagues, and also today's evening rockers, our students. I welcome you all. Let us start this program with Bible reading. I request to our Karuna Madam to read the Bible. A reading is taken from the book of Psalms chapter 23, verses from 1 to 6. The Lord our shepherd. The Lord is my shepherd. I have everything I need. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me on quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me all an honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. Even if I go through the deepest darkness. This is the word of the Lord. Thanks to the God. Dance.
senior intern Sita to sing a song. గతకాలమంతా నీ నీడలోన దాచావు దేవా వందనం, కృప చూపినావు కాపాడినావు, ఎలా తీర్చగలను నీ రుణం. గతకాలమంతా నీ నీడలోన దాచావు దేవా వందనం, కృప చూపినావు కాపాడినావు, ఎలా తీర్చగలను నీ రుణం. పాడానా నీ కీర్తన, పగాడనా వేణోలానా, పాడానా నీ కీర్తన, పగాడనా వేణోలానా. వందనం యేసయ్యా, గనుడవు నీవయ్యా. వందనం యేసయ్యా, గనుడవు నీవయ్యా. గతకాలమంతా నీ నీడలోన దాచావు దేవా వందనం. ఎన్నెన్నో అవమానాలు దురైనను నీ ప్రేమ నన్ను విడిచిపోలేదయా. ఇక్కట్లతో నేను కృంగినను నీ చేయి నన్ను తాకి లేపెనయా. నిజమైన నీ ప్రేమ నిష్కలంకము, నీవిచ్చు హస్తము నిండు ధైర్యము. నిజమైన నీ ప్రేమ నిష్కలంకము, నీవిచ్చు హస్తము నిండు ధైర్యము. వందనం యేసయ్యా, కనుడవు నీవయ్యా. వందనం యేసయ్యా, కనుడవు నీవయ్యా. గతకాలమంతా నీ నీడలోన దాచావు దేవా వందనం, కృప చూపినావు కాపాడినావు, ఎలా తీర్చగలను నీ రుణం. పాడానా నీ కీర్తన, పగాడనా వేణోలానా, పాడానా నీ కీర్తన, పగాడనా వేణోలానా. వందనం యేసయ్యా, ఘనుడవు నీవయ్యా. Thank you, Sita. Now, dear students, let us start our writing. So first of all, I may call upon our beloved principal sister, Reverend Sister G. Antonamma Garu and Sister G. Mariarani sister, G. Reena sister Garu, and on the dais. Please, sisters.
Okay, thank you, sisters. Now, today we are celebrating the farewell party along with a send-off party for the staff who are among us for so many years, and it's time for them to persist in their Haribari life. So let us all join Madam, our botany lecturer, and Mrs. and Sir Iyengar sir, and Mrs. Srinivasa, our office staff, and his life partner. So, welcome madam, welcome sir, welcome Srinu. Rof. De Rof. We are pleased to request you all on the stage. పైన ఆపాలి. Thank you, madam. Thank you, Srinu. Now, I may request our Sanskrit sir, Sivaravarmaya sir, to please give his some views about our retirement staff, Padma Sri madam and Srinivasa Rao. Thank you, sir. అది పైన నొక్కాలి. నమస్సభాయ్ శ్రీ గురుభ్యో నమః. సర్వభూమి పూజ్య గిర్వాణ భాషామ తల్లి గారాబంపు తల్లి నాకు అత్యంత సుకుమారి ఆంధ్ర భాషాయోష అల్లారు ముద్దుల చెల్లి నాకు నవ నవోన్మేష సుందరమూర్తి సాహితీ లక్ష్మియే అర్ధాంగ లక్ష్మి నాకు కమనీయ మృదు పదక్రమ కవితా బాల కలికి పల్కుల పసికొందు నాకు పాణినీయులు దేశిక ప్రభులు నాకు సరస వాంగ్మయపురము కాపురము నాకు వాణి వాయించు మాణిక్య వినలోని అర్ధమెరిగిన ఆంధ్ర విద్యార్థినెను అర్ధమెరిగిన ఆంధ్ర విద్యార్థినెను कार तो हैं 3 कार्ड हैं इतना कुछ. సెయింట్ ఆన్స్ మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ జి ఆంతోనమ్మ గారికి, రీనా సిస్టర్ గారికి, నా సహ అధ్యాపక వర్గానికి నా నమస్కారములు. ఈరోజు ఫేర్వెల్ పార్టీ జరుపుతున్న విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు. నిజంగా ఎక్కడ తన విద్యను అభ్యసించారో అక్కడికే ప్రిన్సిపాల్గా వచ్చి సమర్థమైన నాయకత్వంలో నయతీతి నాయక మంచి నాయకురాలుగా ఉండి మమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ ముందుకు పోతూ
ఈ మధ్యనే పరీక్షలు తక్కువ టైంలో ఉన్నాయి, ఎక్కువ వ్యవధి లేదని చెప్పి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఖచ్చితంగా ప్రీ ఫైనల్ జరగాలని చెప్పి రాని పిల్లలకు ఫోన్ చేయించి మీకోసం తరిస్తున్నా ప్రిన్సిపాల్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నా. లాలనాథ్ బహవ దోష దండనాథ్ బహవ గుణ. లాలిస్తే దోషాలు పెరుగుతాయి, దండిస్తే గుణాలు పెరుగుతాయి. గుణాలు పెరగాలి. ఎడ్యుకేషన్ వితౌట్ క్యారెక్టర్. సీతాకోకి చిలుకకు ఎగరటం నేర్పక్కర్లా, చేపకు ఎదగడం నేర్పక్కర్లా, కోకిలకు పాడటం నేర్పక్కర్లా. ఒక్క మనమే నేర్చుకునేది. గులాబీ పూలకు ముళ్ళుంటాయి, గులాబీ పువ్వుని ఆ ముల్లే కాపాడుతుంది. తులసి వనంలో గంజాయి మొక్కలుంటాయి. కానీ మరి ప్రత్యక్షే గురవస్తుత్య పరోక్షే మిత్ర బాంధవాహ. గురువు గారు పాఠం బాగా చెబితే ప్రత్యక్షంగా పొగడొచ్చు, మిత్రులని బంధువులని పరోక్షంగా పొగడాలి. ఒక సేవకుడు ఒక పని చేసి వచ్చిన తర్వాత పొగడాలి. కన్న కూతుర్ని కన్న కొడుకుని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ పొగడకూడదు. ఏది ఏమైనా వ్యవధి తక్కువగా ఉంది. ప్రాక్టికల్స్ దిగ్విజయంగా అయిపోయాయి. చాలా సమర్థవంతంగా ప్రాక్టికల్ నడిపారు. మీకు నో ఫియర్, ఐ యామ్ హియర్ అని చెప్పి సిస్టర్ దగ్గర ఉండి అయిపోయింది. పబ్లిక్ పరీక్షలు బాగా ఈ 10 రోజులు చదివి మంచి ఫలితాలు తెచ్చి ఈ సంస్థను ఇంతింతై ఒడుడింతై తానింతై అభావీధిపై అంతై అది పెంచవలసిందిగా కోరుతూ, నిజంగా సెయింట్ ఆన్స్ గొప్పతనం ఏంటంటే మేము దాదాపు 91 నుంచి పనిచేస్తున్నాం. మా గురుతుల్యులు అయ్యంగారు మాస్టర్ ఇంకా ఎక్కువ పనిచేస్తున్నారు. సంస్కృతోపన్యాసకులుగా, మంచి అర్చక స్వాములుగా, ఆయుర్వేద వైద్య పితామహుడిగా మంచి కలిగితురాయి. కానీ ఏ కాలేజీల్లో మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్ బట్ మొరాలిటీ కమ్స్ అండ్ గ్రోస్. ఎక్కడ పిలవటం కానీ సన్మానం చేయటం కానీ పదవీ విరమణ కానీ ఇట్లాంటివి ఇందా ఉన్నాలే. ఒక సెయింట్ ఆన్స్ లో మాత్రమే ఎవరైతే సర్వీస్ చేశారో, ఎవరైతే పనిచేశారో వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకొని బంధువులతో సకుటుంబంగా సపరివారంగా హితులు సన్నిహితులు స్నేహితులతో తెచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి దేదీప్యమాన్యంగా ఈ రోజు పదవీ విరమణ చేసినటువంటి వాళ్ళకి సన్మానిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా జీవితంలో గొప్ప అదృష్టం. ఎవరైతే మనిషికి పదవీ విరమణ సహజం, ఎప్పుడైనా మనం పదవీ విరమణ చేయాల్సిందే, జీవితాంతం పనిచేయలేం. కానీ ఒక తీపి గుర్తని నిజంగా అటువంటి సిస్టర్ నిజంగా దగ్గరుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చేయాలని చెప్పి మీరు 2 మాటలు మాట్లాడాలని చెప్పి నాకు ఆనందం వేసింది. నేను ఆ అవకాశం కోసమే విరమణ కావడం కోసం ఇక్కడ పనిచేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇంకెక్కడా జరగదు బయట, ఎవడు గుర్తుంచుకోడు. నువ్వు ఎన్నేళ్ళు సర్వీస్ చేయి, మా లెక్చర్లందరికీ తెలుసు ఆ విషయం. బయట నుంచి వచ్చే గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మొత్తానికి మాకు తెలుసు. మమ్మల్ని బయట ఎవడు పట్టించుకోడు. ఒక సెయింట్ ఆన్స్ లో మాత్రమే గుర్తుంచుకొని ఒక పదవీ విరమణ సన్మానం చేసేది. ఈ వీడుకోల సభలో ఇది జరగటం మీ అదృష్టం, చిరంజీవులైన పిల్లల యొక్క అదృష్టం. సరే, నేను క్లుప్తంగా విరమణ పొందే వాళ్ళ గురించి కొద్దిగా చెప్పి మీరు మటుకు బాధ్యత మర్చిపోవద్దు. గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్డేట్ కావాలి, పోటీ పడాలి. ఫంక్షన్లు వేరు, వేడుకలు వేరు, విద్య వేరు. యా విద్యా సా విముక్తయే. విద్య అంటే మోక్షాన్ని ఇచ్చేది. ఆ విద్యలో నిష్ణాతులుగా కోరుకుంటూ ఇప్పుడు మనకి మొట్టమొదట మీ అందరి హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకొని బాట్నీ మేడం అంటే ఇక మీకు చెప్పక్కర్లేదు. బైపీసీ మన కాలేజీలో బైపీసీ అడ్మిషన్లు ఎక్కువ ఉంటాయి మొదటి నుంచి, అది అందరికీ తెలుసు. మరి ఆ మేడం గారిని గురించి నాకు తెలిసింది మీ ముందు ఉంచుతా. గుంటూరు నగరంలో కస్తూరీదేవి కృష్ణమాచార్యులనే పుణ్యదంపతుల గర్భసూక్తి ముక్తాఫలంగా జన్మించి ప్రాథమిక విద్య గుంటూరులో చదివి, డిగ్రీ జేకేసీ కాలేజీలో చదివి, స్నాతకోత్తరం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పూర్తి చేసి అధ్యాపకులుగా తన కెరీర్ని గుంటూరు బిషప్ లిటిల్ కాలేజీలో మిషనరీ సంస్థల్లోనే ప్రారంభించి వృక్ష శాస్త్ర అక్షర సేద్యంలో ఆరితేరిన విదూషీమణురాలు పద్మశ్రీ మేడం గారు. చెట్లు నరికితే క్షామం, చెట్లు నాటితే క్షేమం. పదండి ముందుకు, పదండి పోదాం, వృక్షాలను కాపాడుతూ. వృక్షో రక్షతి రక్షిత. అలాంటి ఆ వృక్ష శాస్త్ర అధ్యాపకురాలిగా
1995 నుండి నేటి వరకు పదవీ విరమణ వరకు అందరితో కలుపుకోలుతనంగా ఉంటూ తల్లో నాలుగుగా ఉంటూ వివాదరహితంగా అజాత శత్రువుగా చాలా హుందాగా ప్రవర్తిస్తూ టైం టేబుల్ వేయాలంటే పద్మశ్రీ మేడం గారే. ఇప్పుడు కాదు, నేను 25 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నా. నేను వచ్చినప్పటి నుంచి దాదాపు నేను 20 years దాటింది. నాకన్నా సీనియర్లు శైలజ మేడం గారు, పద్మశ్రీ మేడం గారు, తెలుగు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ నాకన్నా సీనియర్స్. నిజంగా టైం టేబుల్ వేయాలన్నా, ఒకరితో మాట్లాడే విధానం కానీ, దాతృత్వం, ప్రియముకృత్వం, ధీరత్వం, ఉచితజ్ఞత, అభ్యాసేన నలభ్యంతే చత్వార సహజ గుణ. ఇది ఎవడు పై భక్తు రావాలి. చాలా మర్యాదగా చక్కగా హుందాగా మాట్లాడతారు. ఎక్కడ ఎవరికి కాలేజీలో ఒకరికొకరు వివాదాలు ఉండవు. దాదాపు అంత మౌనంగా హుందాగా ఉంటారు అందరూ. అందులో పద్మశ్రీ మేడం గారు ముందుంటారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తున్నా కష్టపడే తీరు చూస్తే. చూడండి, వారి బోధనా నైపుణ్యం, అసాధారణ ప్రేరణ. మరి వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఓర్పుతో నేర్పుతో విద్యార్థుల హృదయాలతో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న చిరస్మరణీయులైనారు. మరి తన అసాధారణ బోధనా నైపుణ్యంతో పిల్లలకు సులువుగా చక్కగా చెబుతూ విద్యార్థుల జీవితాన్ని బంగారమయం చేశారు. మన పిల్లలు మెడిసిన్ సీట్లు కొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బైపీసీ వాళ్ళు మన పిల్లలు చాలా మంది సెటిల్ అయ్యారు. మంచి మంచి పిల్లలు బయటికి వెళ్ళారు, అద్భుతమైన పిల్లలు. మరి అటువంటి పద్మశ్రీ మేడం గారికి 1993లో నర్సరావుపేట వాస్తవ్యులు, నర్సరావుపేటలో గొప్ప కుటుంబం, అర్చక పండిత కుటుంబానికి చెందినటువంటి నారాయణ స్వామి అయ్యంగారితో వివాహం జరిగింది. ఒక పక్క ఆమె పుట్టినిల్లు అగ్నిహోత్రం, పుట్టినిల్లు కలిగిన వీరు, వీళ్ళ మెట్టినిల్లు వేదాంతం. ఆ ఇంటిని తన నడవడికతో చతురతతో దీపింపజేశారు. వీరి భర్త గారు నారాయణ స్వామి అయ్యంగారు సంస్కృతోపన్యాసకులు మంచి. వీరి అన్నయ్య గారు శ్రీనివాస అయ్యంగారు మా గురుతుల్యులు. మంచి ఫ్యామిలీ, గొప్ప ఫ్యామిలీ. అటువంటి ఇంటిని దీపింపజేశారు. మరి వీరికి చక్కని 2 పిల్లలు. అమ్మాయి వైష్ణవి భారత్, నిజంగా సెయింట్ ఆన్ స్కూల్లో చదువుకున్న అమ్మాయి, చాలా క్రమశిక్షణ, అసలు మాట్లాడేది కూడా అర్థం కాదు. చిన్నగా కాలేజీ కూడా సెయింట్ ఆన్సే. అమ్మాయి నా స్టూడెంట్, నేను గర్వపడతా. వీళ్ళిద్దరు పిల్లలు నా స్టూడెంట్లు. ఎక్కడ బాబు ఏమో వాసవి కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో, అమ్మాయి సాంస్కృతిక చెప్పా. తన ఇంటి దగ్గర చదువుకుంది. క్లాస్లో పనులు ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ చెప్తాడు. ఇంటర్మీడియట్ వరకు నేను ప్రత్యక్షంగా టీచ్ చేశా. సాధారణ గురువు సమాచారం ఇస్తాడు, మధ్యస్థ గురువు జ్ఞానం ఇస్తాడు, ఉత్తమ గురువు స్ఫూర్తినిస్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోవడం. అలా చదివి మరి అమ్మాయికి చక్కగా ఎంసీఏ చదువుకుంటున్నాం. ఎంఫార్మసీ చదివింది అమ్మాయి. నిజంగా ఎంత గొప్ప సంస్కారం కలిగిన అమ్మాయి, చక్కగా మాట్లాడుతుందో. ఇది మీ ముందు చెప్పడం కాదు, ఒక ఆడపిల్ల ఎలా ఉండాలో మనకి తెలుస్తుంది. సరే, వీరి బాబు మరి అతను చూడండి, శ్రీ రామకృష్ణ వికన. నిజంగా బైపీసీ ఇంటర్మీడియట్ నా స్టూడెంట్ ఎడ్యుకేట్ కాలేజీలో బైపీసీ చదివి ఎంబీబీఎస్ సీటు పొంది ప్రజలందరి ప్రాణాలు కాపాడే ప్రాణదాతగా, వైద్యో నారాయణ హరిహేడి కీర్తించబడేటువంటి డాక్టర్గా చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. పీజీ చదువుతున్నాడు. మరి వారి అబ్బాయి నిజంగా భగవంతుడికి, నిజంగా ఈ మంచితనానికి చాలా చక్కగా మరి వాళ్ళ పిల్లలు ఇదే తార్కాణం. మన మంచికి మన పిల్లలు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉంటారు. వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు, పీజీ చదువుకుంటూ ఉన్నాడు. అమ్మాయికి చక్కగా పెళ్ళైపోయింది. అమ్మాయి భర్త పేరు శ్రీనివాస చైతన్య. మరి వాళ్ళకిద్దరు పిల్లలు. జిజ్ఞాస అంటే నేర్చుకోవాలనే కోరిక. అబ్బాయి పేరు సహిష్ణు. మరణాత్రాయితే ఇది మంత్ర. విష్ణు సహస్రనామంలో మంత్రం ఎక్కడికి పోతాయండి ఆచార్యాలు అట్లాంటి పేర్లు పెట్టారు. నిజంగా అటువంటి మేడం గారు నిజంగా శ్రమ ఏమి చేయితే ఈమెకున్న టాలెంట్కి బయట కాలేజీలను పిలిపించి గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా ఒక భావన కాలేజీ, ఒక ఎడ్యుకేట్ కాలేజీ, ఒక విట్టు కాలేజీ ఆమె చేత పటాలు చెప్పించుకుంటూ ఉన్నారు. నిజంగా మేడం గారిని చూస్తే నాకు అప్పుడప్పుడు బాధ కలుగుతుంది. ఎంత కష్టపడి, అందరికీ తెలుసు అది, నేను ఏదో సభాముఖంగా చెప్పాను కాదు. నిరంతరం శ్రమజీవి. శ్రమైక ఏవ జయతే, కృష్ణో నాస్తి దుర్భిక్షం, శ్రమ ఏవ జయతే. నిజంగా పిల్లల కోసం నకర్మణ నప్రజయ ధనేన త్యాగేనైక అమృతత్వ మానసు. సాక్రిఫైస్. మేడం గారిని చూసి నేర్చుకోండి. జీవితంలో పథకం కాదు. అరసత్వకుతో నిత్య, అవిద్యస్య కుతో ధనం, అధనస్య కుతో మిత్రం, అమిత్రస్య కుతో సుఖం. మీరేం చేస్తున్నారు? బతకం. మేడం గారి వయసు ఎంత, పరుగులు పెడుతున్నారు. నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎక్కడ పద్మావతి భవన్ రాయపాడు, ఎక్కడ రామిరెడ్డిపేట,
ఎక్కడ కాలేజీలు, ఎక్కడ సెయింట్ ఆన్స్ ప్రకాష్ నగర్. నిజంగా ఇక్కడ ఆ మంచితనానికి కాలేజీ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా మీ ఎల్లమ్మ పర్లేదు టైం టేబుల్ ఎగ్జిట్ చేశారు, వాళ్ళ సహృదయానికి కూడా నేను ఈ విధంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నా. ఎవరిస్తారండి కోఆపరేషన్? కుటుంబాలు. మీ కుటుంబాలు బాగుండాలి, మీ పిల్లలు బాగుండాలి, మీరు బాగా చెప్పుకోండి. ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలే. ఇవాళ ఏదో చెబుతున్నాం అని కాదు, ఇక్కడ అందరి మంచితనం కూడా మాకు ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే మేడం గారు 20 ఏళ్లలో చక్కగా బయట కాలేజీల్లో మంచి అధ్యాపకురాలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. అందరికీ తల్లో నాలుగుగా ఉంటూ ఏ విషయంలోనైనా తన యొక్క సహకారాన్ని అందిస్తూ చక్కగా మరి ఎంతో గొప్పగా మరి ఉంటున్నారు. నిజంగా అటువంటి ఆదర్శదంట గొప్పవాళ్ళు, మాతృ సదృశులు. మా అమ్మాయి మ్యారేజ్ ఉంటే ఇద్దరు వచ్చి దీవించి చక్కగా నిలబడి సహాయం చేశారు. నాకు చాలా చక్కగా నిలబడి ఎప్పుడు నేను మర్చిపోలేను. ఎప్పుడే సమస్య వచ్చినా నో ఫియర్, ఐ ఆమ్ హియర్ అని చెప్పి మాకు భుజం తట్టేటువంటి మా అయ్యంగారు, ఎంతో చక్కగా మాట్లాడే మేడం గారు, ఇక్కడ పనిచేసే హితులు, సన్నిహితులు, స్నేహితులు, అధ్యాపకులు, వీళ్ళందరూ రుణం మేమేదో ఇక్కడ 4 మాటలు చెప్తే తీర్చుకోలేం. అందుకే నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు నేను సంతోషంగా భావించి 2 మాటలు చెప్పేది. సిరివి నీవే, సింగారమ్ము నీవే, శక్తి నీవే, లోక జనని నీవే, విద్య నీవే, విజ్ఞాన నిధి నీవే, మహిళ నిన్ను మించిన మహిమ గలదే. స్త్రీ శక్తి అంత గొప్పది. సకార తకార రకారాలు ఉన్నాయి స్త్రీలో. అమ్మవారి హింకారం, బీజామృతం. అటువంటి గొప్ప శక్తిని మీరు కూడా జవసత్వాలతో, పోరాట పడిమతో చక్కగా చదువుకొని మంచి మార్కులు పొంది మీ తల్లిదండ్రులని, మీ సంస్థల్ని కాపాడతారని ఈ సందర్భంగా, ఈ ఫేర్వెల్ సందర్భంగా మీకు కూడా నేను మంచి మాటలు చెబుతూ మేడం గారిని గురించి 2 మాటలు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ, నెక్స్ట్ మనకి తర్వాత ఈ కాలేజీలో మరి మనకి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్లో శ్రమించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజు నిజంగా 3 విరమణ మనం చేసుకుంటున్నాం ఈ వీడుకోలు సభలో. మరి కృపారావు గారు మరి సార్ కావల్లో జన్మించారు. 30వ తేదీ 11వ నెల 1966వ సంవత్సరం. సీన్ చెప్పండి వచ్చినట్టుంది. చూడండి, నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే రత్నారెడ్డి గారు అని చెప్పి కాలేజీలో పనిచేశారు. మరి చింటా శ్రీనివాసరావు గారు పనిచేశాడు. మేము సీనన్న అని అందరూ ఆప్యాయంగా పిలుస్తారు. సీను అని అంటాం, సీనన్న అంటారు. ఎక్కువ మంది పిల్లలైతే అసలు సీనన్న అని కలవరిస్తుంటారు. నేను మొన్న కూడా చెప్పే సీన్ వస్తే నువ్వు రాయ్యా మళ్ళా చేరు, మాకు మిస్ అవుతున్నాను చాలా మందిని, పాత టీం ఉండాలని చెప్పేటువంటి మంచి వ్యక్తి శ్రీనివాసరావు. నిజంగా మరి 2000 ఒకప్పుడు ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం, 25 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ లెక్చర్ లేకపోతే శ్రీనివాస్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు రత్నారెడ్డి గారు, శ్రీనివాసరావు గారు శారదా కాలేజ్ దగ్గరికి వచ్చి నేను పాఠం చెబుతుంటే బయట నిలబడి మాకు సాంస్క్రిట్ లేరు, మీరు రాండి అన్నారు. సరే నేను వచ్చా. 1 వారం పనిచేసి నాకు టైం టేబుల్ కుదరక మానుకున్నా. తర్వాత సంవత్సరం వచ్చి ఇప్పటిదాకా 22 ఏళ్ళు ఎదురు లేకుండా చక్కగా ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నా. దానికి ప్రధానంగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా శ్రీనివాసరావు గారే కారణం. అందుకని నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నా. ఈ సెయింట్ ఆన్స్తో నాకు పరిచయం కలగడానికి ప్రధాన భూమిక, పాత్రధారి, సూత్రధారి శ్రీనివాసరావు గారు. నిజంగా ఒక ల్యాబ్ అసిస్టెంట్గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ, ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటూ, ఫిరంగిపురం ఎక్కడ, నర్సాపేట ఎక్కడ, పొద్దున్నే రావాలి మంచుకి, పొద్దున్నే పట్టువదల నిక్రమార్కుల్లాగా వచ్చేవాడు, సరదాగా ఉండేవాడు అందరితో. ఎక్కడ చిన్న ఇంత కూడా కాంప్లికేట్ ఉండదు. చాలా మంచి వ్యక్తి. సిస్టర్ గారు చదువుకున్నప్పుడు కూడా సీనన్న ఇక్కడ పనిచేసి ఉన్నాడు. మరి అటువంటి వ్యక్తి చక్కగా మరి జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి మందలో ఒకటిగా కాకుండా 100లో 1గా ఉంటూ ఇవాళ పదవీ విరమణ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి, వారి కుటుంబం, వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు, ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి. అబ్బాయి టెక్నికల్ చదువుకున్నాడు, అమ్మాయి టీటీసీ చదివింది. మనకు కూడా ఐడియా ఉంది. మంచి వాళ్ళకు ఒక బాబు, వాళ్ళ కుటుంబం. Thank you so much, sir, for your valuable speech. Let us felicitate our beloved staff who are taking their retirement in this college. First of all, I may call upon Mrs. Padmasri Madam and Mr. Iyengar sir to take their seat for the felicitation.
ಕೈ ಮಾತನ್ನಮ್ಮ ವರ್ಷ बे तू इधर बाजू काम इधर छुटा करना बे इधर का तू इधर का सर
bajeti students will come fast. Felicitate our beloved staff who are taking their retirement in this college. I may call upon Mr. Srinivasarao and his life partner to take their seat for the felicitation. SR. SR.
ఎవరో ఫోన్ చేశారు మళ్ళీ పోయింది అది. ఏం కాదులే కట్ చేసి गुब्बारा सार आता है बे मैं आदमी है सारे कृपाराव सार मता सारू अद्दे मैं आदमी सारू సార్ అయిపోయింది ఇంకా చాలు Now Mr. Krupara Saraju is arrived. Please, Krupara सरक पे wife, please you sit there. From there we will welcome you. Thank you, Srinivasa. Thank you. మీరు ఇక్కడ మీ ప్లేస్లో ఆశీర్వాదం కావచ్చు. నేను Thank you, Sri. He's a life partner today. So come on the dais and to take their seat for the felicitation. సార్ మధ్యలో ఫోటోస్ కూడా తీసుకున్నాం సార్ भाई हमारे यहाँ भी शादी करते हैं
హలో గారు, ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎక్కడ పుట్టెదరో, ఎక్కడ పెరిగెదరో, ఎక్కడ వృత్తిని కొనసాగించెదరో ఒక్కొక్కరి జీవితము లెక్కచెమ్ములు. 30వ తేదీ 11వ నెల 1966లో ప్రకాశం జిల్లా కావలిలో జన్మించి కష్టపడి ఇష్టపడి చదువుకొని 2008వ సంవత్సరంలో మన సెయింట్ డాన్స్ కళాశాలలో సీనియర్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యి తన కొత్తైనా కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ కంప్యూటర్లో కొత్త టెక్నాలజీ తెలుసుకుంటూ నిరంతరం శ్రమిస్తూ శోధిస్తూ బోర్డు పనిని మిగతా కాలేజీల్లో 10-20 మంది చేస్తారు. ఒంటి చేత్తో ఒక్కడే అవలీలగా చేస్తూ నేర్చుకొని అందరితో మంచి ఆదాయంతో పై ఆఫీసర్లతో మన్నలను పొందుతూ ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటూ శ్రమిస్తూ చక్కగా చాలా గొప్పగా, మరి చాలా గొప్ప విషయం. ఎంతో మంది చేసే పని చాలా నమ్మకంగా సిస్టర్లందరికీ, ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ చాలా భద్రత, చాలా చక్కగా చేస్తాడని పేరుంది. ఎప్పుడు ఆ జరగని చిరునవ్వుతో తక్కువ చక్కగా నవ్వుతూ వస్తూ మరి మంచి గాన గంధర్వుడు, సంగీతం సాహిత్యమపి ఆలోచనామృతం ఆపాత మధురం శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గానరసపణి. శిశువు ఉయ్యాల్లో ఉన్న శిశువు కానీ, మరి పసిపిల్లలు కానీ, పశువులు కానీ సంగీతం అద్భుతంగా గానం చేస్తాడు, పాడతాడు. ఈయన పాట లేకుండా ఏ సభ జరగదు. నభూతో నభవిష్యతి. అద్భుతంగా పాడతాడు. మంచి సింగర్. చప్పటి కొట్టండి. మీ యొక్క హృదయాలను పరవశింపజేసేటువంటి సంగీతం ఉంది. వీరికి 2 కొడుకులు, 2 సాంకేతిక విద్య పూర్తి చేశారు. ఒక అబ్బాయి యూకేలో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు, ఒక అబ్బాయి హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. మరి ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఈ పదవి విరమణ సందర్భంగా మనం సన్మానించుకోవడం మన అదృష్టం. మన ప్రిన్సిపల్ గారి చేతుల మీదుగా, మన స్టాఫ్ చేతుల మీదుగా వారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
సార్ సరిగ్గా రావట్లేదు సార్ లైట్లు కూడా बे दिखने ना आखिर को गाड़ी है సార్ 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 ఇక్కడ కూడా సరిగ్గా వీళ్ళు కనపడట్లేదు సార్ అందరు కనపడట్లేదు సార్ చూడాలి ఇక్కడ నుంచి తీయాలా సార్ ఇక్కడ
and esteemed guests of today, all the parents and especially the family members of our today's function is. It is with mix of profound gratitude and bittersweet emotion that I stand before you today to bid farewell to one of our most cherished colleagues, Mrs. Padma Sri, the botany lecturer of our St. Anne Junior College for Girls. As she retires after 30 years of dedicated and exemplary service to our college and to the noble profession of teaching, Mrs. Padma Sri has been more than just a teacher, not a lecturer. She has been a guiding light, a mentor, and an inspiration to a generation of students who have passed through these corridors. Her first step into this college was stepped on 1st July 1995. That day she was very active and she was afraid of the college and the sisters and the students here. With bitter experience that day she has joined, but today she has grown with wisdom, knowledge and full stature, and also she has given her 2 kids birth and made them successful family members, and especially her daughter, she also has got 2 kids, and especially God's blessing that He has shown towards her here. Mrs. Padma Sri, you are a guiding star and guiding light and also an inspiration to generations of students who have passed through these corridors. Your passion for education, your patience with every child, unwavering commitment to excellence, and your gentle and firm approach have left an indelible mark on our institution. Whether it was igniting curiosity in the classroom, nurturing young talents, or quietly supporting colleagues during challenging times, she has always led by example with grace and humility. All the students keep quiet. Over the years, she has shaped not only minds but also characters. Many of our alumni students still recall her kind words of encouragement, her insightful lessons, and the way she made every student feel valued and capable. The college will feel her absence deeply, but we are immensely proud of the legacy she leaves behind. A legacy of love for learning, compassion, and integrity. On behalf of the entire college community, teachers, staff, students, past and present, and parents, I extend a heartfelt thanks for your tireless contributions, your sacrifices, and the countless ways you have enriched our lives. As you embarked on this well-deserved new chapter of retirement, we wish you abundant health, endless joy, peaceful moments with the family, and the freedom to pursue all the dreams and hobbies that teaching may have kept on hold. May this phase bring you the same fulfillment and happiness that you have given to people. Mrs. Padma Sri, you will always remain a part of our college family. Thank you for the bottom of our hearts. We will miss you dearly, but your influence will continue to inspire us for years together to come. Thank you, ma'am. Thank you very much.
Today, I also would like to speak about Mr. Srinivas Rao. నాకు కూడా ఆయన ల్యాబ్లో టీచరే. నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నప్పుడు ల్యాబ్లో, ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో నాకు పరికరాలు అందించాడు. తర్వాత మేము డిలేమాలో ఉన్నప్పుడు, చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దగ్గరికి వచ్చి ఇట్లా పట్టుకోవాలి, ఇలా చేయాలి, ఇలా ఉంచాలి అని చెప్పాడు. కొన్నిసార్లు ఎండ్ పాయింట్స్ రాకపోయినా, లేకపోతే ఖచ్చితంగా అక్యురేట్ పాయింట్స్ రాకపోయినా మేము సిస్టర్స్ అయిన తర్వాత చదివాం. కానీ అప్పుడు తను చిన్నపిల్లోడే, అంటే నాకన్నా చిన్నోడే ఉండొచ్చు. కానీ అప్పుడు మేము అన్న అనే పిలిచాం. సో కాలేజ్ మొత్తం కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా శ్రీనన్న అనే పిలిచారు. ఇప్పుడు నేను ప్రిన్సిపాల్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత శ్రీను అని అంటున్నాను. నేను వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. తను చాలా నెమ్మదస్తుడు. తర్వాత ఏమనినా కూడా ఫేస్లో స్మైల్ ఇస్తూ ఉంటాడు. అలాగా అంతే, స్మైలింగ్ ఫేస్. ఏదన్నా చెప్పు, తిట్టినా కూడా ఎదురు ఎప్పుడు నాకు ఇవ్వలేదు. గత 1.5 yearగా లేదంటే 2 రోజుల హాలిడేస్ తీసుకున్నా నేను కొన్నిసార్లు నేనే కోపపడి అరిచి ఉండొచ్చు. కానీ అప్పుడు కూడా తను చాలా సైలెంట్గా, చాలా నెమ్మదిగా, చాలా పేషెన్స్గా ఉంటాడు. అలాగే చాలా సెన్సిటివ్ కూడా. తను చాలా సెన్సిటివ్. మనం ఏదన్నా అన్నామనుకోండి పక్కకు పోయి ఏడుస్తాడు. తర్వాత ఏదన్నా పని ఉన్నా కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా పని చేస్తాడు. సిస్టర్స్ ఏదన్నా పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడక్కడే తిరుగుతూ చక్కగా పని చేస్తాడు. తను లేకపోతే బెల్ అక్కడ ఆగిపోయింది. ప్రతిరోజు బెల్ కొట్టడం, ల్యాబులకు వెళ్ళడం, తర్వాత తన పని ఏదో ఆఫీస్లో ఇచ్చిన పని చక్కగా చేశాడు. రియల్లీ శ్రీను, వి మిస్ యూ. నీ యొక్క డెడికేషను, నీ యొక్క సర్వీసు, కమిట్మెంటు, నీ పేషెన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈరోజు ఈ ప్రజలందరి మధ్యలో చెప్పడానికి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. సో వెరీ హ్యాపీ. తర్వాత దాదాపు 30 సంవత్సరాలు తను ఇక్కడ సర్వీస్ చేశాడు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు భయపడుకుంటూ చేతులు కట్టుకొని సిస్టర్స్ దగ్గర చాలా నెమ్మదిగా, తర్వాత ఓర్పుతో, ఒబీడియంట్గా ఉన్నాడు. ఇన్ని సంవత్సరాలు తన యొక్క పనిని చక్కగా ఈ కాలేజీకి అందించినందుకు, పిల్లలందరికీ, మా యొక్క లెక్చరర్స్ అందరికి కూడా అందించినందుకు మా సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ ఫ్యామిలీ తరఫున మీ ఫ్యామిలీకి, తర్వాత మీకు కూడా అందిస్తున్నాము. అందరూ గివ్ హిమ్ ఏ క్లాప్. తర్వాత కృపారావు సార్ గారు ఇక్కడ 2008లో జాయిన్ అయ్యారు. 7వ నెల 8వ తారీఖు 2007లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పటికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినాయి చూసుకోండి. తను కంప్యూటర్లో కానీ అప్పుడు అన్నీ రాసేటి ఉండేటివి, చాలా రాసే పనులు ఉండేటివి. చక్కని రాతతో ఆయన రైటింగ్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆవిడ ఆయన ఎలా ఉంటే ఆ రైటింగ్ కూడా అట్లా చక్కగా రాస్తాడు ఆయన. తర్వాత ఏ పని చెప్పినా కూడా లేదు, కాదు, వద్దు అని చెప్పలేదు. ప్రతి పనికి కూడా తల వంచి నేను అడిగిన పనిని చక్కగా చేశారు. నేనే కాదు, ఎంతమందో ప్రిన్సిపల్స్ వీళ్ళందరికీ మారారు. అయినా కూడా వీరందరూ కూడా ఎంతో ఒబీడియన్స్తో వాళ్ళందరికీ విధేయులై ఉండి ఇంతవరకు వచ్చారంటే దేవుడు వాళ్ళకు అనుగ్రహించిన కృప. కృపారావు అంటే కృప అంటే వరము. సో మా కాలేజీకి ఒక వరంగా దయచేసినందుకు ఐ ప్రైజ్ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ హిమ్. కృపారావు గారు over the many years, that means nearly 18 years, 17 years completed and 18 years served our institution. You have been the quiet backbone of our daily operations. Without you, our
college ఆఫీస్ ఈ విల్ బి ఎంటీ. ఏది కావాలన్నా కృపారావు సార్ కావాల్సిందే, పరిగెత్తుతారు పిల్లలందరూ కూడా. పిల్లల తల్లిలాగా కృపారావు చుట్టూ ఉంటారు అక్కడ. ఏంటంటే ఈజ్ దట్ మచ్ reliable for the children and handling all the administrative tasks, that is government duties, examinations, then what all it is, the Sacred Heart is done in the office room. He has done with the great patience. So many times I have scolded him bitterly. Maybe he might have cried, but he has done his work perfectly. So thank you on behalf of our staff and all the students, behalf of our management, I thank you once again. So as you step into the new phase of life, we wish you abundant health, happiness, and also good opportunities, good hobbies. We miss you, sir, so many times. What all the work we need in the office, I can teach for the students. If lecturer is absent, I can teach in the class. But if you are absent, I cannot do your work. So that is the importance of you. So more than this I cannot say. So you are very dedicated, determined, and also you are so much attached to this institution. So I thank once again his family members, his wife, especially his two students. They are also studying from here only. So they are sentence students. Now they are well settled. One of them in abroad and one is in Hyderabad. So I pray God that God may bless your family and Padma Shri Madam's family and also Srinu family with abundant love and serenity, peace, and also treasure that God has want to give to you. So God bless you and have a good life ahead. Thank you. Good evening. మేము ఎన్ని కాలేజీలో బయట చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మాకు ఈ సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజీ ఆవరణలోకి అడుగు పెడితేనే ఒక సొంత ఇంట్లోకి వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ కూడా మాకు సొంత అన్నదమ్ముల్లాగా అక్క చెల్లెలాగా ఉంటాం. మేమందరం కూడా అలా కలిసే ఉంటున్నాం. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మా పట్ల, అలాగే మా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మేము లోపలికి రాగానే మేడం గారు అంటే మాకు ఎదురొస్తూ ఉంటారనమాట. బయట కాలేజీలో ఎక్కడా కూడా మేము ఇలాంటి ఇది చూడం. కానీ ఇక్కడ చూపించేటటువంటి స్టాఫ్ మెంబర్స్ యొక్క ఆప్యాయత కానివ్వండి, మీ యొక్క స్టూడెంట్స్ అనేటువంటి మీ అందరి యొక్క ఆప్యాయత కానివ్వండి, మాకెంతో ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇట్లాంటి సత్కారం కూడా ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగం అయినప్పటికీ కూడా ఈ సెయింట్ ఆన్స్ సంస్థలో ఇలాగా పదవి విరమణ చేసినటువంటి మాలాంటి అధ్యాపకులందరినీ కూడా ఎంతో ఘనంగా సత్కరించడం అనేది ఈ కాలేజీ యొక్క సంప్రదాయం. అలాంటి ఈ సత్కారాన్ని ఈరోజు మన ప్రిన్సిపల్ గారు అయినటువంటి జి ఆంతోనమ్మ గారి చేతుల మీదుగా నాకు జరగటం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. అలాగే నాకు అన్ని విషయాల్లో కూడా సహకారంగా ఉండేటటువంటి మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఎప్పటికప్పుడు ఏదన్నా అడిగితే ప్రతిదానికి కూడా విసుక్కోకుండా చాలా ఓర్పుతో మాకు వాళ్ళ యొక్క సహకారాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా శాంతమ్మ, హదస, ఉషా వీళ్ళందరూ కూడా పిలవగానే ఏదైనా చిన్న పని ఉంటే వెంటనే వచ్చి ఏంటి మేడం గారండి మీకేం కావాలి అని అడుగుతారు. ఇలాంటి
వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good evening, sister. Good evening, lecturer, students. Really, this is a wonderful day. 2008వ సంవత్సరంలో నేను ఇక్కడ సీనియర్ అసిస్టెంట్గా కాలేజీలో చేరాను. 4 ప్రిన్సిపల్స్, రత్నమేరి సిస్టర్, జోసఫ్ సౌదరి సిస్టర్, కులంగి సిస్టర్, అంతోనమ్మ సిస్టర్, తర్వాత సిస్టర్ ఎవరమ్మా? ప్రతి ఒక్క సిస్టర్ కూడా మా ఫ్యామిలీ పట్ల కూడా చాలా ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు. అది ఒకటి. రెండవది వచ్చేసి ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిలబడున్నానంటే మా పిల్లలు కొంచెం దూరంగా ఉన్నా కానీ నేను అడిగాను, నేను బాగా చేసుకుంటాను సిస్టర్, పిల్లలు ఎవరు లేరు, అందరూ అబ్రాడ్లో ఉన్నారంటే, కానీ సిస్టర్ మరి టీచర్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి అంటే చేసుకున్నాను. రేపు నుంచి రావాలా వద్దా? రమ్మంటే వస్తా. సిస్టర్ మా ఫ్యామిలీని ప్రేమించి సత్కారం చేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు మా లైఫ్ లాంగ్ మీకు రుణస్థలం అంటాను సిస్టర్. ఇంకా నా శక్తి ఉన్నంతవరకు మీకు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి సేవలు చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. సో అందరికీ కూడా, పిల్లలందరికీ మా యొక్క ఫ్యామిలీ తరఫున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా, నీకే నా వందనం. వర్ణించగలనా నీ కార్యము, వివరించగలనా నీ మేలులను, మేలులతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు. రక్షణ పాత్రనిచ్చి నిన్ను స్తుతింతును. ఇశ్రాయేలు దేవుడా, నా రక్షణ